स्टूडेंट्स अपने को पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का लास्ट टॉपिक आ टॉपिक की है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड कर्व ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड द कर्व मीनस अपन एक कर्व गिवन आ एंड की गिवन एक लाइन गिवन आ चलो एंड दोनों के इंटरसेक्शन गिवन आ आप उस इंटरसेक्शन चो पास कर दी ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी आ एंड होर कितों पास करनी चाहिए ज्वाइंट इक्वेशन ओरिजिन चो पास करनी चाहिए चलो लेट कर लो इक्वेशन ऑफ कर्व की आ सपोज कर लो कर्व की इक्वेशन की गिवन आ ax स्क्वायर by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 गिवन आ एंड इक्वेशन ऑफ लाइन की गिवन अपने को lx प्लस my इज इक्वल टू n गिवन सपोज कर लो अपने को इक्वेशन ऑफ लाइन की गिवन lx प्लस my इज इक्वल टू n ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਡਰਾ ਕਰ ਲੈਣੇ ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟ ਐਕਸਿਸ ਹੈ x ਐਕਸਿਸ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ y ਐਕਸਿਸ ਆ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਰਵ ਪਈ ਆ ਫਰਸਟ ਕਰਵ ਆ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਸਪੋਜ਼ ਕੀਤੀ ਆ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ या की जी इक्वेशन है कोई भी कर्व बन सकती है सर्कल भी बन सकता है एलिप्स भी बन सकता है पैराबोला भी बन सकता है हाइपरबोला भी बन सकता वा एंड आप कंडीशन भी कर ली सी ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है कुछ भी बन सकती है आप कोई जर्नल कर्व सपोज कर ली कोई भी कर्व है मे बी पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन है मे बी सर्कल है मे बी कुछ भी है चलो आप ड्रॉ कर लिया एंड आप लाइन के बना सपोज कर लो लाइन जी सैकंड लाइन सपोज की है 1 की कर रही है इंटरसैक्ट कर रही है एट पॉइंट ए एंड बी अपन गिवन सी इंटरसेक्शन ऑफ ए लाइन एंड कर्व गिवन सी चलो अपन कर्व सपोज कर लिया लाइन सपोज कर ली दोनों ने की फाइंड कर लिया अपन इंटरसेक्शन फाइंड कर ली हुन अपन फाइंड की करना वा ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व अपन ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है लाइन दी जेडी कित्थों पास कर रही है ओरिजिन चो पास कर दी है एंड होर किनु ज्वाइन कर रही है इंटरसेक्शन ऑफ पॉइंट चो पास कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन चो पास कर रही है ऑफ कर्व 1 एंड 2 यही फाइंड करना आप ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइंस ज्वाइनिंग ओरिजिन जिहड़े ओरिजिन चो पास कर रही ने एंड होर कित्थों पास कर रही ने ओरिजिन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व ओरिजिन नूं ज्वाइन कर रही ने इंटरसेक्शन दे पॉइंट नाल सपोज कर लो ओ अपने कोल की सी ओरिजिन सी मींस आपां लाइन इक्वेशन फाइंड करनी है OA एंड OB दी इक्वेशन फाइंड करनी है ये ज्वाइंट इक्वेशन आ जाएगी दोनों की OA एंड OB दी आपां की फाइंड करनी है ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है जिहड़ी कित्थों पास करदी है ओरिजिन चों पास करदी है लाइंस ठीक है एंड और कित्थों पास करदियां ने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड लाइन आपां पहलां कर चुके हैं कि जिहड़ी ज्वाइंट इक्वेशन हुंदी आ जो ओरिजिन चों पास करदी आ उहदी इक्वेशन की हुंदी है होमोजीनियस हुंदी आ आपां सारा टॉपिक पहलां कर चुके हैं कि जे अपने कोले दो पेयर ऑफ लाइंस ने वो कित्थों पास कर रही ने जे ओरिजिन जो पास कर रही ने तो उसकी ज्वाइंट इक्वेशन की बनती है अपने को एक होमोजीनियस इक्वेशन बनती है ਇਹਦਾ मतलब ਹੁਣ ਆਪਾਂ OA ਤੇ OB ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੇ ਕਰਵ ਗਿਵਨ ਆ ਐਂਡ ਲਾਈਨ ਗਿਵਨ ਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ओरिजिन ਚੋਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਮੇਕ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ 1 ਨੂੰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ make one homogeneous with the help of second हमेशा जो कर्व आ उन्हें लाइन की हेल्प नाल तुसीं की बना देना वा होमोजीनियस बना देना होमोजीनियस डिग्री 2 चाहिए अपने भी पता वा ठीक है ज्वाइंट इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड कर ली आ डिग्री 2 आ भी डिग्री 2 आ भी डिग्री कितनी पई है 2 पई आ डिग्री 1 आ डिग्री 1 आ 2 बनानी है इत्थे भी डिग्री कितनी बनानी है कांस्टेंट टर्म ਲਈ 2 बनानी है चलो फ्रॉम 2 ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड कर ਲੈਨੇ ਆ ਸਾਰੇ क्वेश्चन एज इट इज ही करने ਆ फ्रॉम 2 ਆਪਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ फाइंड ਕਰਦੇ ਆ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗੀ ਆ ਜਾਏਗੀ n ਨਾਲ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਤਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਗਈ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਉਹ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ 1 ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਆ इस तरह लिख दिए ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy 2gx
ਇੱਥੇ ਇਹਨੂੰ 1 ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਟਰਮ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ 2 ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 ਨਾਲ। ਐਂਡ c ਦੇ ਡਿਗਰੀ 2 ਬਣਾਉਣੀ ਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਐਂਡ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ ax ਸਕੁਅਰ plus by ਸਕੁਅਰ 2hxy 2gx। 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੱਥੋਂ ਪੁੱਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਜੋ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੀ ਆ ਗਈ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ lx plus m/n plus 2f lx plus m/n plus c ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਸੀ, ਉਥੇ ਹੋਮੋਜੀਨਸ ਬਣਾਉਣ ਲਈ 1 ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ by n ਸਕੁਅਰ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆ ਗਈ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਥਰਡ ਆ ਗਈ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੋ ਥਰਡ ਆ ਉਹ ਚੈੱਕ ਕਰੋ। ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਮ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ 2 ਆ ਗਈ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ, ਆ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓਗੇ ਸਾਰੀ ਡਿਗਰੀ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗੀ 2 ਬਣ ਜੂਗੀ। ਇੱਥੇ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੋਗੇ ਡਿਗਰੀ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ 2 ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਆ ਸਕੁਅਰ ਐਕਸਪੈਂਡ ਕਰੋਗੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਡਿਗਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਕਿੰਨੀ ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ 2 ਬਣ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਈ, ਥਰਡ ਇਜ਼ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਨਾ। ਥਰਡ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣ ਗਈ ਆ ਸੈਕੰਡ ਡਿਗਰੀ ਦੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ओरिजिन ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਆਫ ਲਾਈਨ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ओरिजिन। ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਵੀ ਕਹੇ ਪਾਸ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ 1 ਐਂਡ 2 ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਸੇਮ ਟਾਈਮ ਤੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰਨਗੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਤੇ 2 ਨੂੰ ਕਾਮਨਲੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹ ਥਰਡ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਸੈਟੀਸਫਾਈਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਜੋ ਆ ਥਰਡ ਆਈ ਆ ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਈ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਆ ਗਈ ਲਾਈਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ओरिजिन ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪਾਸਿੰਗ ਥਰੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ 1 ਐਂਡ 2। ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੁਸੀਂ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਮ ਜੋ ਆਰਟੀਕਲ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੇ। ਚਲੋ ਪ੍ਰੂਵ दैट एंगल बिटवीन द लाइंस joining the origin 0 0 given अपन origin to the points of intersection of y is equal to 3x plus 2 with the curve is tan inverse 2 under root 2 by 3। मींस ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਲਾਈਨਸ ਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ origin ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਆਫ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਕਰਵ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਫ ਕਰਵ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ 1 ਗਿਵਨ ਆ ਐਂਡ ਲਾइन की इक्वेशन की गिवन आ सैकंड लाइन की इक्वेशन गिवन आ। सब तो पहला चलो आ सपोज कर लो अपने कोले कर्व आपन नहीं पता है केड़ी कर्व आ, ठीक है एड़ा लाइन गिवन आ, ठीक है। सैकंड ਆਪਾਂ ਕੀ फाइंड करनी है एक दा लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है ਜਿਹੜੀ ओरिजिन जो पास कर रही है एंड और कित्थों पास कर रही है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जो पास कर रही है ने एंड फिर इन्हां दोनों लाइन से की फाइंड करना ਆਪਾਂ एंगल फाइंड करना। तो एंगल फिर ही फाइंड होगा जे आप पहला इसकी की फाइंड करांगे इक्वेशन फाइंड करांगे। सब तो पहला OA एंड OB की आप की फाइंड करते हैं जॉइंट इक्वेशन फाइंड करते हैं। आप सब तो पहला तो तुसीं ज्योमेट्री कर रहे हो सब तो पहला तुहानूं स्टेटमेंट पूरी तरह क्लीयर होनी चाहिए कि स्टेटमेंट की कह रही है। सारा आंसर स्टेटमेंट च ही हुंदा तकरीबन जो भी आप ज्योमेट्री करनी है, ठीक है। सारा कुछ स्टेटमेंट च ही गिवन आ। चलो सब तो पहला आप जॉइंट इक्वेशन फाइंड करते हैं। हुण ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ओरिजिन जो पास कर रही है OA ਤੇ OB ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰੋਮ ਟੂ ਆਪਾਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਲਾਈਨ ਤੋਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈਗੀ y 3xy2 1। ਫਿਰ ਇਸ 1 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਫਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਵਾ। ਮੇਕ 1 ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ 3 ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਆ ਬਾय ਹੈਲਪ ਆਫ ਥਰਡ ਕਿ ਥਰਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਫਸਟ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾਓ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾਓ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਥਰਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਫਸਟ ਨੂੰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਡਿਗਰੀ 2 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉੱਥੇ ਡਿਗਰੀ 2 ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ 1 ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ। ਚਲੋ ਆ ਤਾਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਟਰਮ ਪਈਆਂ ਨੇ ਫਸਟ 3 ਤਾਂ
ਇੱਥੇ ਕੀ ਸੀ 4x ਸੀ, ਇੱਥੇ ਡਿਗਰੀ 2 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। 1 ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ y 3xy 2 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਆ। ਚਲੋ ਪਲੱਸ ਫਿਰ 8y ਆ, 8y ਡਿਗਰੀ 1 ਨਾਲ 2 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਹਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਫਿਰ -11 ਆ, 11 ਤਾਂ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆ, ਇਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ 2 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 1 ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਵਾ। ਚਲੋ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ 1 ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਤਾ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ। ਚਲੋ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕੀ ਬਣਾਤਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾਤਾ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ। ਜੋ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆਈ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਆਪ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ 7x ਸਕੁਅਰ -2xy y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆਇਆ 7x ਸਕੁਅਰ -2xy y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕਿਹਦੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ, joint equation of lines through 0 0 and intersection of 1 and 2 ਜਿਹੜੀ 0 0 ਜੋ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਡ 1 ਤੇ 2 ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਹਨੂੰ 0 0 ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਇਹਨੂੰ ਆ A ਤੇ B ਵੀ ਸੈਟੀਸਫਾਈ ਕਰਨਗੇ ਕਰਵ ਤੇ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਨਾ ਲਾਈਨ ਚ OA ਤੇ OB ਦੀ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ, ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ। ਚਲੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ax ਸਕੁਅਰ by ਸਕੁਅਰ 2hxy ਨਾਲ। a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 7 ਆ ਗਈ, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -1, h ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ -1 ਆ ਗਈ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਗਿਵਨ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨੋਂ ਲਾਈਨਸ ਦੇ ਐਂਗਲ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, tan ਥੀਟਾ ਕਿਹਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 2√h ਸਕੁਅਰ -ab ਡਿਵਾਈਡਡ ਬਾਈ a plus b। ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੋ, h ਸਕੁਅਰ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ ਗਈ 1 ਆ ਗਈ, ab ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ 7 ਬਣ ਗਈ ਨਾ, ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 6 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ is equal to 2√8/6 2 into 2/6 ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ 2√3/2/3 ਬਣ ਗਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੀ ਆ ਗਿਆ tan ਥੀਟਾ ਆ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਥੀਟਾ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ tan ਇਨਵਰਸ 2√2/3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ find the equation of lines joining the origin to the points of intersection of line and curve, also show that they are at a right angle। ਚਲੋ ਜਿਵੇਂ ਲਾਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀਤਾ ਸੇਮ ਹੀ ਆ, ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ। ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ 1 ਗਿਵਨ ਆ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਗਿਵਨ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਸੈਕੰਡ ਗਿਵਨ ਆ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ, ਲਾਈਨਸ ਜਿਹੜੀ origin ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ ਐਂਡ 1 and 2 ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਕਰਵ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਚਲੋ ਮੇਕ 1 ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਾय ਹੈਲਪ ਆਫ ਲਾਈਨ ਸੈਕੰਡ। ਇਹ ਕਰਵ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾ ਦੇਣਾ। ਚਲੋ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾ ਦਿੰਨੇ ਆ ਆਪਾਂ 4x ਨਾਲ। ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ x ਆ, ਇਹਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਦੇਣਾ। 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਰਹੀ ਆ x plus y ਆ ਰਹੀ ਆ, 2y ਨੂੰ ਫੇਰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨ ਤੋਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਆ। ਲਾਈਨ ਤੋਂ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆਈ ਹੈ x plus y ਆਈ ਆ, ਫਿਰ ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਆ, ਇਹਨੂੰ 1 ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ। ਕੀ ਆ ਗਿਆ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ x plus y ਦਾ ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਚਲੋ ਕਰੋ ਸੋਲਵ, ਦੇਖਦੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸਾਰਾ ਸੋਲਵ ਕਰੋਗੇ ਆ ਰਿਹਾ x ਸਕੁਅਰ -4xy y ਸਕੁਅਰ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 which is a required equation। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ origin ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ 1 ਤੇ 2 ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰਦੀ ਆ। ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਕਿ ਕਰਵ ਨੂੰ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਕੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਉਣਾ ਵਾ। ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਵਾ
कि जो अपने को इक्वेशन आई आ शो दैट दे आर एट राइट एंगल। अपन पता होमोजीनियस इक्वेशन है टू लाइन ਨੂੰ रिप्रेजेंट करती है। नैक्सट ਆਪਾਂ शो करना कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੀ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ आएगा 3x स्क्वायर आ रहा वा 3x स्क्वायर आ रहा वा एंड माइनस आ रहा 8xy माइनस 3y स्क्वायर आ रहा। ठीक कर ले, थोड़ी कैलकुलेशन गलती हुई ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ tan ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ tan ਥੀਟਾ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਓ, कंपेयर करके वैल्यूज फाइंड कर लेना। पहले तो ए बी दी अपने को सारे एच दी वैल्यूज होनी चाहिए ने ना आ गई। अपन पता 3r एट राइट एंगल इफ ए प्लस बी की होंदा 0 होंदा। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਆਉਣਗੀਆਂ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੂ ਲਾਈਨਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਫ a plus b ਕੀ ਹੁੰਦਾ 0 ਹੁੰਦਾ। ਇਫ 3 minus 3 ਕੀ ਆ ਗਿਆ 0 ਆ ਗਿਆ। a plus b ਕੀ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇੱਥੋਂ a plus b ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਆ ਰਿਹਾ। therefore lines given by 3 are at right angle। therefore lines given by 3 are at right angle। next questions ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ if the equation of line joining the origin to the points of intersection of curve and lines are at right angle then show that 6x square 6k square minus 5k plus 52 is equal to 0। सब तो पहले तो आप फिर उम्मीद ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है। फिर उन्हें कहता कि दोनों लाइंस कितने अपने को राइट एंगल ते हैं। वो अपन गिवन ही है कि लाइंस कितने राइट एंगल आ। फिर आप कंडीशन प्रूव करनी है। राइट एंगल वाली कंडीशन लगावांगे एंड अपने को कंडीशन बन जाऊगी। चलो सब तो पहले आप इक्वेशन ऑफ कर्व लिख लिया। अपने को इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन आ एंड इक्वेशन ऑफ लाइन की गिवन आ इक्वेशन ऑफ लाइन गिवन आ। सब तो पहले आप ज्वाइंट इक्वेशन फाइंड करनी है ज्वाइनिंग द रीजन टू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 1 एंड 2। वो आप किवें फाइंड करते हैं मेक वन होमोजीनियस विद हेल्प ऑफ सेकंड। चलो सेकंड की हेल्प ना वन की बनाओ होमोजीनियस बनाओ। सॉरी इतने के आना इतने अपने को आना के आना। चलो सेकंड की हेल्प ना वन की बनाओ होमोजीनियस बनाने आप। इतों वैल्यू फाइंड कर लो। वन की वैल्यू की आ जाएगी 2x plus 3y बाय के आ जाएगी ना के लिखना ही भुल गए सी। वन की वैल्यू इतों सेकंड तो फाइंड करनी है। वन की वैल्यू कितनी आ गई 2x plus 3y बाय के माइनस 3y ਨੂੰ फिर 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਐਂਡ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦੇਣੀ। फिर अपने को लगेगा 4 ਨੂੰ 1 ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਆ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ 2 ਡਿਗਰੀ ਦੀਆਂ ਟਰਮ ਆ ਜਾਣ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰੋ ਐਂਡ ਇਥੇ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ y ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਐਂਡ xy ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ। चलो देखो की आया xy ਦਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਐਂਡ y ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਆਪਾਂ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਿਆ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ xy ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ y ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆ ਗਿਆ ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਆਪਾਂ ਇਹੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰਿਕੁਆਇਰਡ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ 1 ਤੇ 2 ਦੀ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਐਂਡ ਹੋਰ ਕਿੱਥੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ origin ਚੋਂ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇੱਥੋਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਗਿਵਨ ਆ ਐਟ ਆਰ ਐਟ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ। ਚਲੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰਦੇ ਆ ये लाइंस राइट एंगल दे कदों होणगियां। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लाइंस गिवन बाय 3r at right angle if अपने को कंडीशन पता कि लाइंस राइट एंगल दे कदों होंदियां ने इफ कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर प्लस कोएफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर किदे इक्वल हुंदा वा 0 दे इक्वल हुंदा। ਜਾਂ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਲਿਓ ਕਿ ਇਫ a plus b ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ 0 ਹੁੰਦੇ। a ਕਿਹਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ x ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਆਪਾਂ
ਜਨਰਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਚ ਕਰਦੇ ਆ ਐਂਡ b ਕੀ ਹੁੰਦਾ y ਸਕੁਅਰ ਦਾ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਮ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੂੰ ਸਮ ਕਰਕੇ 0 ਪੁੱਟ ਕਰੋ ਇਫ ਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ x ਸਕੁਅਰ ਆਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਤੋਂ ਥਰਡ ਤੋਂ ਐਂਡ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਕੀ ਆਇਆ ਵਾ ਆ ਕੋਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਆਫ y ਸਕੁਅਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹ 0 ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਫ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 6k ਸਕੁਅਰ minus 5k plus 52 is equal to 0 ਇਹੀ ਆਪਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਆ ਰਾਈਟ ਐਂਗਲ ਤੇ ਕਦੋਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਥਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਇਫ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਹੈ 6k square minus 5k plus 52 ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ 0 ਆ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇਥੋਂ k ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ k ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ k ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੋਰ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਗਿਵਨ ਉਹਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇਥੋਂ k ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆਉਣਗੀਆਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਨਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮੇਬੀ ਇੱਕ ਚਲੋ ਮੇਬੀ k ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊ ਇਕੁਅਲ ਵੀ ਆ ਜਾਣਾ ਉਹ ਪੋਸੀਬਿਲਿਟੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਚਲੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ k ਦੀਆਂ ਦੋ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ k ਦੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਆ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲਿਖ ਸਕਦਾ ਸ਼ੋ ਦੈਟ k is equal to this ਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਥੋੜਾ ਮੋਡੀਫਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੁਐਸਚਨ ਸੇਮ ਹੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ Next question अपने को prove that the straight line joining the origin to the point of intersection of line and curve make equal angle with the axis सब तो पहले तो आप उम्मीद joint equation find करनी है homogeneous equation आएगी अपने को ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ find ਕਰਨੀ ਆਉਂਦੀ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ find ਕਰਨੀ ਆ ਬਾਅਦ ਸ਼ੋ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ joint equation ਤੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਮੇਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਉਹ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਮੇਕ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ चलो आप प्रूफ कर दें सब तो पहला इक्वेशन ऑफ कर्व की गिवन है आपको आ इक्वेशन ऑफ कर्व गिवन है ना अपने को एंड इक्वेशन ऑफ लाइन की गिवन है x माइनस y इज इक्वल टू 1 सब तो पहला आप की करते हैं 1 ਨੂੰ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਆ 1 ਮੇਕ 1 ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ बाय हेल्प ऑफ ਸੈਕੰਡ ਚਲੋ ਸੈਕੰਡ ਦੀ ਹੈਲਪ ਨਾਲ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਬਣਾਓ ਜਿੱਥੇ ਡਿਗਰੀ 2 ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਉਹਨੂੰ 2 ਬਣਾਓ ਚਲੋ 4x ਆਈ ਡਿਗਰੀ 1 ਇਹਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਆ x y ਚਲੋ 2y ਇਹਦੀ ਡਿਗਰੀ 1 ਆ ਇਹਨੂੰ ਡਿਗਰੀ 2 ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਪਾਂ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਤਾ ਐਂਡ 1 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਸੀ x y ਆ ਕਾਂਸਟੈਂਟ ਟਰਮ ਇਹਨੂੰ 1 ਸਕੁਅਰ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਚਲੋ ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਓ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ 5x ਸਕੁਅਰ 4x ਸਕੁਅਰ 3x ਸਕੁਅਰ 12x स्क्वायर बन गया माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 आ गया हाँ इक्वेशन अपन सॉल्व कर ली इन्हें सॉल्व करके अपने को क्या आ गया 12x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 चलो आप अपने को रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइंस आ गया इन्हें कित्थों पास कर रही ने ओरिजिन जो पास कर रही ने एंड 1 ते 2 दी इंटरसेक्शन जो पास कर रही ने चलो हुण आपां शो करना कि ये लाइंस की करन इक्वल एंगल मेक करन विद द एक्सिस चलो सब तो पहले आप इथों लाइंस फाइंड करते हैं इथों लाइंस फाइंड करो दोनों लाइंस की इक्वेशन की आ गई आ सॉल्व कर लो y स्क्वायर च क्वाड्रेटिक सपोज कर लो या x स्क्वायर च क्वाड्रेटिक सपोज कर लो ਆਪਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਲਾਈਨਸ ਆ ਜਾਣਗੀਆਂ ਇੱਕ ਆ ਜੂਗੀ √12x ਐਂਡ ਦੂਸਰੀ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆ ਜੂਗੀ y -√12x ਚਲੋ ਹੁਣ ਜੇ ਕੋਈ ਦੋ ਲਾਈਨ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਕਦੋਂ ਮੇਕ ਕਰਨਗੀਆਂ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਚ ਓਨਲੀ 네ਗੇਟਿਵ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੋਵੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਲੋਪ ਚ ਓਨਲੀ ਕਿਹਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ 네ਗੇਟਿਵ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣੇ ਥਰਡ ਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਕੇ ਆ ਫਰਸਟ ਲਾਈਨ ਆਈ ਹੈ ਇਹਦੀ ਸਲੋਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ √12 ਆ ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਕਿੰਨੀ ਹੈ -√12 ਆ ਦੇਖੋ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਸਲੋਪ ਆ ਉਹ ਚ ਓਨਲੀ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ 네ਗੇਟਿਵ ਦਾ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ ਇਟ ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਲਾਈਨਸ ਆਈਆਂ ਨੇ ਬਾਈ ਥਰਡ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਮੇਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਠੀਕ ਆ ਜਦੋਂ ਦੋ ਲਾਈਨ ਦੀ ਸਲੋਪ ਚ ਓਨਲੀ 네ਗੇਟਿਵ ਦਾ ਫਰਕ ਹੋਵੇ ਮੀਨਸ ਇੱਕ ਟਰਮ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋਵੇ ਦੂਸਰੀ ਸੇਮ ਕੀ ਹੋਵੇ 네ਗੇਟਿਵ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਲਾਈਨ ਕੀ ਆ ਇਕੁਅਲ ਐਂਗਲ ਮੇਕ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿਦ ਦਾ ਐਕਸਿਸ ਇੱਕ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਨਾਲ ਐਂਗਲ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਦਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ 네ਗੇਟਿਵ ਐਕਸ ਐਕਸਿਸ ਤੋਂ ਐਂਗਲ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਨਾ ਚਲੋ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਆਪਾਂ ਹੋਰ ਕਰਦੇ ਆ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਵੀ ਓਵਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ अपने को नेक्स्ट क्वेश्चन आ
फाइंड द इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ द एंगल बिटवीन द लाइन ज्वाइनिंग द ओरिजिन टू द इंटरसेक्शन ऑफ लाइन एंड कर्व। सब तो पहले तो ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਫਿਰ ਜੋ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਗਈ ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਵਾ, ਐਂਗਲ ਬਾਈਸੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਆਲਵੇਜ਼ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਰੀਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਲਈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੁਆਇੰਟ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰੋ ਜਿਹੜੀ ਓਰੀਜਨ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਪਾਸ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਦੋ, एंगल बाइसेक्टर फाइंड कर दो ना। चलो तो अपने को कर्व आ एंड अपने को लाइन की गिवन आ, अपने को लाइन गिवन है ना। आप इक्वेशन फाइंड कर ली, जो आप रिक्वायर्ड इक्वेशन फाइंड करनी है किवें फाइंड करनी है, वन नूं आपां की बना देना वा होमोजीनियस बना देना बाय हेल्प ऑफ सेकंड। सेकंड की हेल्प नाल वन नूं की बना दो, होमोजीनियस बना दो। होमोजीनियस बनाने आपां की आ गया 5x² प्लस 11xy माइनस 8y स्क्वायर माइनस प्लस 8x इंटू वन पुट करना, वन की वैल्यू की आ रही है x माइनस y बाय 2। फिर इतने वन की वैल्यू इतने की पुट करने वन स्क्वायर की आ गया आ बन गया ना। हम तुम इनू सॉल्व कर लो, सॉल्व करते अपने को की बनना 5 12x² माइनस XY माइनस 3y² इज इक्वल टू 0। ये अपने को रिक्वायर्ड इक्वेशन आ गई ना। अपने को क्या गई रिक्वायर्ड इक्वेशन, केड़ी इक्वेशन आ गई, ओरिजिन जो पास कर रही है एंड वन ते सेकंड दी इंटरसेक्शन जो पास कर रही है। तुसीं सॉल्व कर लेना, चेक कर लेना कि अपने को यही आ रही है ना, सॉल्व करके सारा कुछ ठीक है यही बन रही है अपने को। हुण आपां इस इक्वेशन का की फाइंड करना वा, एंगल बाइसेक्टर फाइंड करना। चलो आप एंगल बाइसेक्टर भी फाइंड कर चुके हैं ना। इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर किवें फाइंड करना वा। चलो सब तो पहले तेनों कंपेयर करो, किहदे नाल कंपेयर करो, ax² प्लस by² प्लस 2hxy इज इक्वल टू 0 ना। a की वैल्यू कितनी आ गई 12 आ गई, h की वैल्यू कितनी आ गई अपने को -1/2 आ गई, b की वैल्यू कितनी आ गई -3 बन गई। चलो फिर आप थर्ड का की लिखते हैं, इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर लिखते हैं। इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर ऑफ थर्ड। अपन नूं पता इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर की हुंदी आ, जनरल इक्वेशन की गल करिए आप x² माइनस y² ओवर a माइनस v इज इक्वल टू xy ओवर h हुंदी है। चलो इत्थे वैल्यूज पुट करो, अपने को की आ जाएगी इक्वेशन ऑफ बाइसेक्टर आ जाएगी। b की वैल्यू कितनी है -3c xy ओवर -1/2। चलो इन्हू सॉल्व कर लो, की बन गया x² माइनस y² प्लस 30xy इज इक्वल टू 0। अपने को की आ गई रिक्वायर्ड इक्वेशन का एंगल बाइसेक्टर आ गया। की आ गया रिक्वायर्ड इक्वेशन का अपने को एंगल बाइसेक्टर बन गया। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਖਤਮ ਆ। ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਟਾਈਪ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰਵਾ ਹੀ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸਨਲੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਮੇਨ ਟੌਪਿਕ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣਾ ਜੋ ਹੈਗਾ ਸਰਕਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸਰਕਲ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਸਰਕਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਫਰਸਟ ਯੂਨਿਟ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। तो नैक्सट आप स्टार्ट करांगे सर्कल। चलो सर्कल ਲਈ सब तो पहला ਤੁਸੀਂ जिन्ना टॉपिक पढ़ चुके हो लोअर क्लासेस ਤੁਸੀਂ कॉनिक सैक्शन पढ़िया होना वा, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦਾ पढ़ के रखना वा, तैयार रखना ਤੁਸੀਂ सर्कल कि मैं कुछ टॉपिक ਉਹ ਲੀਵ कर देने ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ जो ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ पढ़ चुके हो। ठीक है, उस टॉपिक ਤੁਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ कर लेने ਆ। उस तो नैक्सट ही आप सर्कल ਨੂੰ स्टार्ट करांगे।